بسم اللہ الرحمن الرحیم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاصم في باطل وهو يعلم لا يزال في سخط الله حتى يدع ما قال أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال سبحانه وتعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله إلى آخر الآيات. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، باغر بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی کتاب قرآن کریم کی شکل میں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اور ان کی سیرت کی صورت میں دین حق عطا فرمایا ہے. ہم دین حق کے حامل ہیں. ہمارا جو دین ہے وہ دین حق ہے، اور صرف یہی دین ہے جو دین حق. یہ دین برحق ہے، اس کی تعلیمات برحق ہیں، اس کی کتاب برحق، اس کی تمام تر جو کچھ بھی دین اسلام کے اندر چیزیں آئی ہیں، اس کا تعلق عبادات سے ہو، عقائد سے ہو، اس کا تعلق حلال و حرام سے ہو، اس کا تعلق معاملات سے ہو، اس کا تعلق حکومت سیاست سے ہو، اس کا تعلق معاشرت سے ہو، کسی بھی پہلو سے آپ دین اسلام کو اگر جاننا چاہیں تو دین اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ برحق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حقانیت کو اپنے کلام کی متعدد آیات میں آیت میں بیان فرمایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں، ان کی سیرت میں ہم اور آپ پڑھیں تو جا بجا آپ کے برحق ہونے کا، آپ پر اترنے والی کتاب کے برحق ہونے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی تنہا معبود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کا جا بجا تذکرہ آپ کو ملے گا. میرے بھائیوں، یہ سعادت ہے، بشارت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے، آپ کے لیے، کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو دین حق سے نوازا ہے. اور دین حق سے نوازا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پہلے جو بھی ادیان دنیا میں آسمان سے اترے وہ بھی، اور جو دنیا میں وضع کیے گئے، بنائے گئے، وہ سارے کے سارے ادیان اور مذاہب باطل ہو گئے. باطل تھے، وہ باطل تھے. جو اپنے دور میں حق تھے وہ بھی اسلام کے آنے کے بعد باطل ہو گئے، ختم ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی تورات کی صورت میں. تورات اپنی اصل حالت میں جب تک تھی، دین برحق تھا وہ اس وقت کے لیے اور اس علاقے کے لیے، اس بستی کے لیے، اس خطے کے لیے. ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں نبی رسول بنا کر کے بھیجے گئے، آپ کا وہ دین برحق تھا جب تک اس کے اندر خود برد لوگوں نے نہیں کر لیا. لیکن اصل دین عیسائیت کا، یہودیت کا، اگر آپ تسلیم کریں کہ وہ اصل دین بھی اپنی اصل شکل میں بھی مانا جائے تو بھی اسلام کی آمد کے بعد وہ سب باطل ہو چکا ہے. اب اسلام کی آمد کے بعد دنیا کے لیے کوئی اگر دین ہے جو دین حق ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے. اسی لیے اس کا بار بار اعلان کر دیا گیا کہ صرف اور صرف اسلام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دین کی حیثیت سے معتبر ہے، دین کے اعتبار سے منظور ہے، مقبول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں اصل میں دین تو بس اسلام ہی، اسلام کے سوا کوئی اور دین نہیں. اس لیے ایک بات اور ذہن میں رکھیں، اسلام کے سوا کسی بھی دھرم کو دین نہ کہا جائے. کسی بھی دھرم کو، کسی بھی دین کو جس کو دین سمجھا جاتا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اب اسلام کی آمد کے بعد دنیا میں دین کہے جانے کا اگر کوئی حقدار ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے. اسلام کے سوا تمام عیسائیت ہے، یہودیت ہے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ سب دین کہے جانے کے قابل نہیں ہے. کیونکہ دین کسے کہا جاتا ہے؟
دین اسے کہا جاتا ہے جسے بطور عقیدہ اپنایا جائے اور اپنایا جانا سچ ہو، صحیح ہو، درست ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب دین اسلام کے سوا کوئی دین ہے نہیں جسے بطور دین اختیار کر لیا جائے، جسے بطور عقیدہ تسلیم کر لیا جائے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی تلاش کی جائے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت پانے کی امید ہو، لالچ ہو، جس کی بنیاد پر جہنم سے آزادی کی تمنا ہو۔ ایسا کوئی دین نہیں ہے میرے، صرف اور صرف اسلام۔ تو سعادت اور شرف کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اسے محسوس کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس یہودیت سے، عیسائیت سے، کفر سے اور ایسے ہی جتنے بھی مذاہب وضعی ہیں، بنائے ہوئے ہیں لوگوں کے، آسمانی کے علاوہ دنیا میں لوگوں نے بنا رکھے ہیں اپنے اپنی مرضی کے مطابق ازم دھرم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کو اس سے نجات عطا فرمائی ہے، اور اس سے نجات دے کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین حق کا حامل بنا دیا، کیونکہ دونوں ضروری ہے، باطل سے بچ جانا اور حق سے وابستہ ہو جانا دو الگ الگ نعمتیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ باطل سے ہٹ گئے لیکن دین حق سے بھی محروم رہ گئے، وہ بے دین ہو کر کے رہ گئے، وہ ملحد ہو گئے، وہ زندیق ہو گئے، وہ دہریہ ہو گئے، وہ کمیونسٹ ہو گئے، ان کا کوئی دین نہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسے ہی ساری دنیا، سارا نظام خود سے اپنے آپ صدفتن طبیعتن چل رہا ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں، اس کا کوئی خالق و مالک نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نعمت کے ملنے پر حمد کی اور شکر کی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین حق عطا فرمایا ہے۔ اب آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں میرے بھائیوں کہ دین حق جب آپ کے پاس ہے تو اس سے مقابلہ آرائی، اس سے مسارعت، اس کے ساتھ ٹکراؤ، اس کے ساتھ تصادم اور اس سے ہمیشہ برسر پیکار رہنے کا مسئلہ روز اول سے موجود ہے۔ روز اول سے یہ واحد دین ہے، دین اسلام، جو اب جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کو پہنچا اور قرآن کریم کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت کی شکل میں اتارا، تو یہ دین پوری انسانیت کے لیے ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ساری انسانیت کے لیے، اور قیامت کی صبح تک کوئی دین آنے والا بھی نہیں۔ اس لیے یہ امتیازی ہے دین کہ جس کے اندر کوئی بھی رنگ، نسل، خطہ اور کسی بھی سمت کا کوئی بھی فرق نہیں ہے، نہ زمان کی کوئی تفریق ہے، نہ مکان کی کوئی تفریق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دین برحق کا حامل بننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہودی نہیں بنایا، عیسائی نہیں بنایا، ہمیں فلاں دھرم نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی غلطی سے قسم کھا لے یہودیت کی، عیسائیت کی، تو اسے چاہیے کہ فوراً توبہ کرے اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے اپنے ایمان کی تجدید کرے، اسے رینیو کرے، کیونکہ ایمان سے باہر نکل چکا ہے۔ اسی لیے وعیدیں بھی سلف نے کیا بیان فرمائی ہے، جو آدمی ایسا کام نہ کرے، یعنی اسلام کے اصولوں کو، اسلام کی جڑوں کو اگر کوئی آدمی نہ تسلیم کرے۔ مثال کے طور پر حج بیت اللہ کے فریضے کے بارے میں آپ نے سنا، اس سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص حج بیت اللہ طاقت کے باوجود، قوت کے باوجود نہ ادا کرے، ہے نا، سارے وسائل کے باوجود نہ ادا کرے، سستی کرے، غفلت کرے، ضائع کرے، تو ایسی صورت میں وہ مر جائے تو وہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی گویا کہ اسلام کی موت سے نہیں ملے گی، وہ یہودی بن کے مر جائے گا، عیسائی بن کر۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے محروم ہو جانا یہ سب سے بڑی محرومی ہے اور دنیا اور آخرت کا بدترین خسارہ۔ میرے بھائی، آپ کو ہم کو اللہ نے یہ دین عطا فرمایا ہے۔ مجھے جو چند باتیں اس حوالے سے عرض کرنی ہے، اس حق و باطل کے حوالے سے، وہ اس پہلو پر آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ اس حق کے ساتھ اب ایسا کام چل رہا ہے ماضی سے لے کر کے حاضر تک، اور بالکل اس وقت کرنٹ حالات میں ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ہمیں اس حق سے ہٹانے کی کوشش چلتی ہے۔ ایک محاذ تو یہ ہے لوگوں کا، دوسرا محاذ یہ ہے کہ حق سے ہٹانے کی کوشش میں اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو اس حق کو باطل سے مکس کر دیتے ہیں، حق کو باطل سے مکس کرتے ہیں تاکہ اس حق کے ساتھ میں باطل بھی آپ ہضم کر لیں، اس باطل کو بھی آپ حق سمجھ لیں، اس غلط کو بھی آپ کیا سمجھ لیں، اس غلط کو بھی آپ حق سمجھ لیں، اور اس طرح سے آپ غیر شعوری طور پر ایک باطل کو بھی حق سمجھ کر کے تسلیم کر لیں، اسے عقیدے میں لے لیں، اسے عمل میں لے لیں، اسے اپنی فکر میں لے لیں، اسے اپنی منہج اور اپنی سوچ میں داخل کر لیں۔ یہ خطرناک قسم کا محاذ چل رہا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا
اور کچھ زمین کی مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو سب سے پہلے اور اپنے احباب کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، سبوں کو جو بھی یہ باتیں سن رہے ہیں، اللہ عز و جل ہمیں اس خلط ملط سے، اس تلبیس کاری سے اور اس اشتباہ سے، مکسنگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالص دین کے ساتھ زندگی گزاریں۔ خالص دین کے ساتھ زندگی گزار کے جائیں تو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جنت کا اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا اور رضوان کا پروانہ ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اس کی گرفت سے بچ سکے۔ یہ ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سلسلے میں دعا بھی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حق اور باطل کا معنی ذہن میں رہنا چاہیے۔ حق کسے کہتے ہیں؟ حق اس کو کہتے ہیں جو چیز دلیلوں سے ثابت ہو، دلیلوں سے ثابت ہو۔ وہ دلیلیں کائنات کی دلیلیں ہوں، وہ دلیلیں شریعت کی دلیلیں ہوں، وہ دلیلیں طبیعت اور فطرت کی دلیلیں ہوں، وہ دلیلیں عقل کی اور لاجک کی، ہر اعتبار سے جو چیز ثابت ہو اسی کو حق کہا جاتا ہے۔ حق کہا جاتا ہے کائناتی دلیلیں، کائنات کی دلیلیں، یہ سارا نظام جو دنیا کا چل رہا ہے کائنات کا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور جو اس کو چلا رہا ہے وہی اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے کلام کی آیتیں، قرآن کریم کی آیتیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں یہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر حق ہے، اسی کی عبادت اور بندگی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ سب باطل ہیں۔ فطرت یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی برحق ہے، کوئی اور عبادت کے قابل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں تفصیلات ہیں، اور ہماری عقل بھی صحیح معنوں میں اگر عقل سلیم ہو تو ہماری عقل سلیم بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ خالق و مالک جو ہے وہی عبادت کا حقدار ہے۔ اس طرح سے دلیلیں جس چیز کو ثابت کرے اسے حق کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں باطل ہے۔ باطل کسے کہتے ہیں؟ باطل کہتے ہیں بے دلیل کو، جس کی کوئی دلیل نہ ہو، بے سر پیر کی چیز ہے، کوئی دلیل نہیں ہے لیکن اسے پیش کیا جا رہا ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے پھر بھی اسے ثابت کیا جا رہا ہے، تو بے دلیل چیز کو، بے سر پیر کی چیز کو باطل کہتے ہیں، اور جو دلیلوں سے ثابت ہوتی کو حق کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے کلام کی ان آیات میں ہم نے بار بار پڑھا ہے، بہت ساری آیتوں میں قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا ذکر فرمایا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ اعلان کر دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل کا تو خیر انجام ہی مٹنا تھا، باطل پائیدار نہیں ہوتا، باطل میں قوت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ٹھہر سکے، وہ باقی رہ سکے، اس لیے مٹ گیا۔ میرے بھائیوں، صرف اور صرف کتنے سال گزرے تھے؟ صرف کتنے سال گزرے تھے؟ آپ دیکھیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ اللہ کے نبی اور صحابہ تشریف لے گئے، 8 سال گزرے تھے بس۔ 8 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکے کو فتح کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور وہی جو بت کدا تھا اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا گہوارہ بنا دیا، اور اس وقت اعلان کیا گیا، اللہ کے نبی خانہ کعبہ کی بتوں کو توڑ کر کے پھینک رہے تھے، اور اللہ کے نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا پانی لے آؤ، زمزم کا پانی لایا گیا، اور اس کو دھو کر کے صاف کیا گیا، اور وہاں اعلان ہوا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ تو حق اور باطل یہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو، ہم کو اللہ نے جو دین حق عطا فرمایا ہے، اس حق پر ثابت قدم رہنا، اس حق پر ڈٹے رہنا، طوفان آ جائیں، طوفان کھڑا ہو جائے، کس کا؟ باطل کا، وہ مادی طوفان ہو، وہ مانوی طوفان ہو، وہ میڈیائی طوفان ہو، وہ دنیا کے حادثات اور دنیا کے فتنے ہو، میرے بھائیو، ان تمام طوفانوں کے مقابلے میں اپنے حق پر ڈٹے رہنا، آپ کی توحید ایمان آپ کا سلامت رہے، دنیا کی طوفان آئے لیکن آپ کے اس ایمان میں، توحید میں سرے سے کوئی تزلزل پیدا نہ ہو، اس کے اندر تھوڑی بھی کمزوری پیدا نہ ہو۔ ایسے ہی آپ کی سنت کی زندگی، آپ کا آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہی رہے۔ دنیا کے مسائل آپ کے سامنے پیش کیا جائیں، تھیوریاں پیش کی جائیں، لالچ پیش کی جائے، مادے پیش کیے جائیں، مختلف انداز سے رجھایا جائے، ورغلایا جائے، لیکن آپ اپنی اس راہ پر جو سنت کی راہ ہے اس پر آپ قائم رہیں۔ آپ کے سامنے لاجک پیش کی جائے، آپ کے سامنے لوگ بڑوں کے پرکھوں کے حوالے دیں، کوئی بھی کسی طرح کی بات کرے، لیکن بہرحال آپ اسی دین کے اسی فہم پر قائم رہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کے ذریعے سے امت کے اگلوں تک پہنچا دیا ہے۔ کہ دین اسلام کا عملی نمونہ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو انہیں دیکھیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور زندگی میں اس کے مطابق عمل کیا اور اسے پوری امانت کے ساتھ اگلی نسلوں تک پہنچانے کی ضمانت دی۔ اس طرح سے میرے بھائیوں، بہرحال آج حق اور باطل کے گڑبڑ کرنے کا مسئلہ ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہود و نصارہ کا تذکرہ فرمایا، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب یہود و نصارہ تم لوگ حق کو باطل سے کیوں مکس کرتے ہو، حق کو باطل سے مکس کیوں کرتے ہو، اور ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، آخر تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو، حق کو باطل سے مکس مت کرو اور حق کو مت چھپاؤ، اگر تمہیں علم ہے یا تم علم والے ہو اس کے باوجود بھی تم یہ کام کرتے ہو، ایسا تم مت کیا کرو۔ قرآن کریم کی آیات میں حق اور باطل کو گڑبڑ کرنے سے، مکس کرنے سے منع کیا گیا، وعید سنائی گئی، سخت قسم کی تنبیہ اور وعید سنائی گئی ایسے لوگوں کو جو حق اور باطل کو گڑبڑ کریں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں 2-3 اصولی باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آج کل کے حالات کا جائزہ لیں، حالات پر اگر نظر ڈالیں تو آپ کے سامنے یہ بات کھل کر کے آ جائے گی کہ کس طرح سے آج ہمیں شبہات کا سامنا ہے، تلبیس کا سامنا ہے، حق اور باطل کے گڑبڑ ہو جانے کا سامنا ہے۔ انسان بہک جاتا ہے اور صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ انسان جس راستے پر چلتا ہے اسے وہی راستہ اچھا لگتا ہے۔ میں آپ کو مثال بتاتا ہوں، آپ دیکھیے سب سے بڑا کام کیا ہے، اس روئے زمین پر اللہ کی توحید کا پیغام عام کرنا، ایک اللہ کی عبادت اور بندگی پر ساری انسانیت کو لانے کی کوشش کرنا، یہ سب سے بڑا مشن ہے۔ اس سے بڑا کوئی کام نہیں، اس سے بڑا کوئی مشن نہیں، اس سے بڑا کوئی اجر و ثواب کا راستہ نہیں۔ میرے بھائیوں، اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو، آسمان کو پیدا کیا، اسی لیے ہمارا اور آپ کا وجود ہوا، اسی لیے ساری چیزیں دنیا میں پیدا کی گئی، سارے وسائل، تاکہ اس پوری زمین پر اسی اللہ جو خالق و مالک ہے ان تمام چیزوں کا، اسی کی بندگی ہو۔ آج توحید کی دعوت کے مقابلے میں شرک کا غلغلہ ہے، شرک آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت خالص ہونی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا انبیاء کی، رسولوں کی، اولیاء کی، صالحین کی، بزرگان دین کی، قبروں کی، مزارات کی لوگ عبادت کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں اس میں شبہ کیا ہے، شیطان نے کیا خلط ملط کیا کیا ہے، حق کو باطل سے کیسے مکس کیا ہے۔ آپ اگر کتاب اللہ قرآن کریم پر، اللہ کی کتاب پر غور کریں تو یہ بات بہت کھل کر کے بیان کی گئی، آپ یاد کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ دیکھیں یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، مشرکین مکہ، کفار مکہ جب یہ جاتے ہیں لات منات عزا کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ عبادت کا حقدار تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو تمہیں بارش برساتا ہے، جو تمہیں بیماری سے شفا دیتا ہے، جو تمہیں مالداری عطا فرماتا ہے، جو تمہاری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم سر بھی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکاؤ۔ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ زمین کا آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، بارش اللہ برساتا ہے، ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن ہم اس لیے تھوڑی ان کی عبادت کرتے ہیں، ان قبر والوں کی، مزارات کی، یا ان دیوی دیوتاؤں کی اس لیے نہیں عبادت کرتے ہیں کہ ان کو اللہ مانتے ہیں، نہیں، وہی اللہ ہے جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا۔ لیکن یہاں دیکھیے، یہاں کیا ہے؟ تلبیس، حق کو باطل سے ملانے کا کام کیا گیا۔ کیا کہا ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں ان کی، اس لیے کہ یہ ہیں بہت نیک لوگ۔ یہ کون ہے؟ یہ بہت نیک ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے ہیں، اور ہم گنہگار، سیاہکار ہیں، بدعمل ہیں، بد کردار ہیں، ان کی عبادت ہم کرتے ہیں، سر ٹیکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تو یہ ہمارا کام کل قیامت کے دن آسان کر دیں گے۔ یہ اللہ سے قریب ہے، یہ ہمیں بھی اللہ سے قریب کر دیں گے۔ دیکھا یہاں حق کو باطل سے مکس کر دیا گیا کہ نہیں کر دیا گیا؟ ایک طبقہ جو رب مانتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے حوالے سے اس تلبیس کا شکار ہے، حق اور باطل کو گڑبڑ کرنے کا شکار ہے۔ دوسری بات کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ہماری حالت بہت نازک ہے، ہم تو بدعمل ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں، کیسے نجات پائیں، کیسے اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، کیسے جنت پائیں، مغفرت پائیں، یہ تو ہمارے لیے ممکن نہیں رہا۔ اس لیے ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ان کو اللہ مانتے ہیں، اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کر کے ہمارا مسئلہ آسان کر دیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے، ہمارے کام آئیں۔ یہ قریب کرنا اور سفارش کرنا، یہ دو طاغوت کھڑے کیے گئے توحید کو گڑبڑ کرنے کے لیے، توحید کو گڑبڑ کرنے کے لیے۔ یہ شبہ، یہ وسوسہ، یہ تلبیس کہاں سے آئی؟ شیطانی لعین نے یہ لوگوں کے ذہن میں ڈالا کہ اس طرح سے دیکھیں تمہارا معاملہ بہت نازک ہے، تم اللہ کے ہاں نجات نہیں پا سکتے، تمہیں نجات چاہیے تو ان لوگوں کے لیے سجدہ کرنا ہوگا، ان کے سامنے سر ٹیکنا ہوگا، یہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آسان کر، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سفارش کریں گے، تمہیں اللہ سے قریب کر دیں گے اور تم اپنے مسئلے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ سوچیں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا، حق اور باطل کو مکس کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ آپ سوچیں ربوبیت مانتے ہیں لیکن الوہیت کے معاملے میں خلط ملط کی وجہ سے، تلبیس کی وجہ سے ان لوگوں نے
اللہ तबारक व तआला की इबादत में इनको औलिया सालिहीन बुजुर्गान दीन को क्या क्या शरीक ठहरा दिया। आज भी सेम जवाब देते हैं मेरे भाइयों। हमारे वो भाई जो इस तरह के अकाइद में मुब्तला है, आज उनसे अगर आप ये सवाल करें तो वो यही जवाब देते हैं, भाई हम कहां कहते हैं कि ये अल्लाह है। हम कभी नहीं कहते, हम तो अल्लाह तबारक व तआला को जानते हैं कि वो खालिक व मालिक है, लेकिन मामला ये है कि ये अल्लाह वाले हैं और हमारी मुश्किल ये आसान करेंगे, हमें अल्लाह से करीब करेंगे, हमारी सिफारिश करें। इस तरह से यह है खल्त मल्त का तलबीस हक बिल बातिल, तलबीसुल हक बिल बातिल। इसीलिए मेरे भाइयों इससे बार बार मना किया गया, मजम्मत की गई। आप बिदात का मसला ले लीजिए, बिदात का मसला, उसमें क्या है मेरे भाई, तलबीस क्या है। बिदात के मसले में तो इतनी सारी तलबीस है कि आप हैरान हो जाएंगे। बिदात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जो तरीका है वही तरीका हमारे लिए नजात का तरीका है, नजात का रास्ता है, लेकिन उसके अंदर तलबीस क्या क्या होती है। उसके अंदर तलबीस ये, कोई कहता है बिदात को बिदात नहीं मानता, आप कहें कि भाई बिदात है ये अकीदे में बिदात है, या अमल में बिदात है, ये सुलूक में बिदात है, या आदात में बिदात, लेकिन क्या कहता है उसके मुकाबले में वो तलबीस का शिकार है, तलबीस का शिकार है। वो कहता है भाई ठीक है ये दीन में नहीं है, कुरान में नहीं है, सुन्नत में नहीं है, लेकिन काम तो बड़ा अच्छा है। काम अच्छा है, नमाजी पढ़ने का काम है, दरूद पढ़ने का काम है, अल्लाह अकबर अजान देने का मसला है। मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र का मसला है, दुआओं का मसला है, नमाजों का मसला है। इस तरह से क्या है, तलबीस को क्या कहते हैं, इसको तलबीस, हक को बातिल से गड़बड़ कर दिया गया और एक बातिल को भी हक समझ करके उस पर अमल करना शुरू कर दिया गया। इस सिलसिले में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था, हालात ऐसे बिगड़ जाएंगे, ये खल्त मल्त के तलबीसुल हक बिल बातिल, इसका मसला इस कदर आम हो जाएगा, इस कदर आम हो जाएगा कि लोग हक को भूल जाएंगे, उसी बातिल को ही हक समझने लगेंगे। हक को भूल जाएंगे, बातिल को क्या समझने लगेंगे, हक समझने लगेंगे। आज सूरत हाल ऐसी है ना मेरे भाई, ऐसी सूरत हाल होती, जो कुछ चीजें तो हो चुकी हैं और कुछ चीजें धीरे धीरे होती जा रही हैं। मैं अक्सर मिसालों में कहता हूं कि अगर आज मिलाद की बिदअत के बारे में किसी से कहा जाए कि मिलाद ये तो बिदअत है, तो कहते ताज्जुब, कैसे मुसलमान हो, तुमको इतना नहीं पता है, अल्लाह के नबी की पैदाइश पर खुशी मनाने के बारे में तुम कहते हो ये बिदअत है। गोया कि इतना आम हो चुकी है ये बिदअत कि अगर कोई कहे कि ये बिदअत है, मेरे भाई ये बिदअत सुन्नत की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। ये लफ्ज बिल हक बिल बातिल है, हक और बातिल मिक्स हो गए हैं, है बातिल, लेकिन वो हक से गड़मट करके उसको लोगों ने क्या कर लिया, उसे लोगों ने कबूल कर लिया है। आज ताज्जुब करते हैं, आपको अल्लाह के नबी की पैदाइश की पर जश्न मनाना अच्छा नहीं लगता, आपको 15 शाबान पर है ना के मौके पर शब बेदारी अच्छी नहीं लगती, आपको रजब के कूड़े अच्छे, कैसे मुसलमान है आप, कैसे मुसलमान है। हम तो बाप दादों से पुरखों के जमाने से ऐसा करते गया। लोग खल्त मल्त के शिकार हैं, तलबीस के शिकार है, हक बातिल मिक्स हो गया है वो बिदअत, लेकिन उसे क्या समझ लिया गया, उसे हक समझ लिया गया, सुन्नत समझ लिया गया। तो इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि हालत ऐसे हो जाए कि मुस्तक़बिल में, फ्यूचर में ऐसे हालात हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, इब्न मसूद ने, मैं तर्जुमा कर रहा हूं सिर्फ जल्दी जल्दी, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे होगा कि सुन्नत को छोड़ दिया जाएगा, बिदअत ईजाद हो जाएगी, उस पर अमल किया जाएगा, मुसलसल अमल किया जाएगा, इतना अमल किया जाएगा कि उसी पर एक बच्चा पल करके धीरे 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 जवान हो जाएगा। उसी बिदअत पर, उसी बिदअत को सुन्नत समझ करके है ना लोग अमल करेंगे और बच्चा पैदा होगा, पल करके धीरे धीरे क्या होगा, जवान हो जाएगा, और उसी बिदअत पर, बिदअत को लोग सुन्नत बना लेंगे, उसी पर एक जवान धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ेगी 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 यहां तक कि वो बूढ़ा हो जाएगा। तो एक बिदअत को सुन्नत समझ लिया जाएगा, पैदा होने वाला बच्चा उसी पर जवान हो जाएगा और जवान जो है उसी पर बूढ़ा हो जाएगा। अब उसके बाद अगर कोई कहेगा, अगर कोई अल्लाह का बंदा खड़ा होगा, कोई मुस्लिम खड़ा होगा, कोई मुजद्दिद खड़ा होगा और कहेगा भाई ये तो अल्लाह ताला के दीन में नहीं है, अल्लाह के दीन में नहीं है, ये कहां से ले आए तुम इसको, तो लोग कहेंगे ये देखो ये तो सुन्नत के खिलाफ बातें करने के लिए खड़ा हो गया, दुश्मन है सुन्नत का। तो लोग बिदअत को सुन्नत बना लेंगे और सुन्नत को बिदअत ठहराएंगे। आज सुन्नत के खिलाफ कोई, बिदअत के खिलाफ कोई खड़ा होगा तो लोग कहेंगे सुन्नत। तो इब्न मसूद ने क्या कहा, क़ालू गुय्यरतिस सुन्नह तुरिकतिस सुन्नह, जब कोई बिदअत के खिलाफ आवाज उठाएगा, कलम चलाएगा, उसके खिलाफ खिताबात करेगा, तकरीरें करेगा, रद्द करेगा और उसकी तरदीद करेगा, उसकी कलीम खोलेगा किताब और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में, तो लोग क्या कहेंगे,
ये देखो गुयरती सुन्नत, ये देखो सुन्नत को बदला जा रहा है। आज नए नए लोग आए हुए हैं, सुन्नत को बदलने का काम कर रहे हैं। ये देखो हम लोग जमाने से अमल कर रहे हैं, सुन्नत है, और आज सुन्नत को छोड़ने का काम किया जा रहा है। मेरे भाई इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तलबीसुल हक़ बिल बातिल, लब्सुल हक़ बिल बातिल। उसके अलावा बहुत सारी शक्लें हमारे समाज के अंदर हैं, हमारे समाज के अंदर है। मेरे भाइयों, आज तलबीस की एक मिसाल यह है कि दंगे और फसाद को जिहाद का नाम दे दिया गया है। दंगे और फसाद को जिहाद का नाम, मार धाड़, खूरेजी, मालों का नुकसान, जानों का नुकसान और अमलाक का नुकसान किया जाता है, और उसका नाम को क्या देते हैं? जिहाद का नाम देते हैं। खल्त मल्त का शिकार है, जिहाद इसको नहीं कहते हैं, जिहाद इसका नाम नहीं। जिहाद तब मार धाड़ का नाम रहा है, जिहाद तब खूरेजी का नाम रहा है, इसे बदनाम किया गया। तो यह है तलबीसुल हक़ बिल बातिल। और मैं ये बात सिर्फ इस नुक्ते पर कर रहा हूं कि ये तलबीस का काम चल रहा है। तलबीस करने वाले कौन लोग हैं, इसकी तो लंबी तारीख है। किसने सबसे पहले तौहीद को शिर्क से मिक्स किया, उसकी पूरी तारीख है। बिदात की शुरुआत करने वाला इंसानियत के दरमियान कौन है, उसकी अपनी पूरी तारीख है। और बिदात को कब से सुन्नत समझा जाने लगा, कैसे समझा जाने लगा, उसके पीछे क्या तारीख है मेरे भाइयों, उसकी पूरी लंबी तफसीलात है। उम्मत के उलमा ने लिखा, और कई वजूहात हैं, एक वजह नहीं, कई एक वजूहात है उसके पीछे। खुलासे कलाम यह है कि तलबीस का मामला चल रहा है। तो जिहाद का नाम किसको दे दिया? फसाद। फसाद को, इजराम को, दहशतगर्दी को, तशद्दुद को, इंतहा पसंदी को क्या नाम दिया? उसको जिहाद का नाम दे दिया। और इसे बड़े खूबसूरत अंदाज में नजात चाहते हो, क़यामत तक जिहाद बाकी रहेगा, हालात कुछ भी हो जाए, जिहाद क़यामत तक कायम रहेगा, इस तरह की हदीसें पढ़ पढ़ करके गुमराह किया गया। याद रखें, ये सब क्या है? हक को बातिल से मिक्स किया जा रहा है। जिहाद हक है, दंगे फसाद बातिल हैं। इस दंगे फसाद जो बातिल है, इसको जिहाद जैसे हक से मिक्स किया जाता है, ताकि लोग जैसे जिहाद को दीन समझते हैं, ऐसे ही इस बातिल को भी जिहाद समझ करके अजर सवाब के चक्कर में, है ना, उसके पीछे पड़ जाएं और उसकी कोशिश में लग जाएं। यह है, अगर अमली मसाइल में आप दाखिल हो जाए, अमली मसाइल में, तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पर सूद का मामला आप देख लें, सूद का मामला, सूदी लेन देन धीरे धीरे आम होता जा रहा है, रिश्वत आम होती जा रही है। अब सूद और रिश्वत के मसले को इतना आम कर दिया गया है कि लोग कहते हैं भाई इस सूद वगैरह की बात करना अच्छा नहीं है, रिश्वत की बात करना अच्छा नहीं है। इधर जनूबी हिंदुस्तान के बाज़ इलाकों में तो मेरे भाइयों सूद के खिलाफ खुतबा देना भी लोगों ने पाबंदी लगा दी, सूद के खिलाफ बात नहीं करना। ये सूरत हाल हो गई इस कदर, ये मेरे भाइयों पस्ती के हालात और ये गुर्बत का, इस्लाम की अजनबियत का माहौल चल रहा है। हमारे मिंबरों से मेरे भाई, अगर सूद को सूद ना कहा जाए, हराम को हराम ना कहा जाए, बातिल को बातिल ना कहा जाए, हक को हक कह करके ना ऐलान किया जाए, तो फिर कौन से मिंबर है इसके लिए जहां से हक और बातिल को हक और बातिल के तौर पर ऐलान किया जाएगा। लेकिन ये सूरत हाल हो गई। सूद का लेन देन है, इसके बहुत सारे नाम हो गए। नशे का मसला है, इसके बहुत सारे नाम हो गए हैं। और आपको मालूम है नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशिंगोई भी फरमाई थी, ऐसी सूरत हाल के नामों को बदल बदल करके लोग अमल करेंगे, हराम चीजों को नाम बदल करके इस्तेमाल करेंगे, नाम बदल करके खाएंगे, नाम बदल करके उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे। कितनी सारी रिवायतें इस्लाम का सिर्फ नक्श बाकी बचेगा, कुरान करीम का सिर्फ नक्श बाकी बचेगा, उसकी तालीमात को जाय कर दिया जाएगा, पामाल कर दिया जाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था मिसाल के तौर पर सूद का मसला। अब सूदी लेन देन को लोग जैसे जाहिलियत में लोगों ने क्या कहा था कि ये तो तिजारत में और सूद में फर्क कुछ है नहीं। उन लोगों ने क्या इन्नमल बैउ मिस्लु तिजा इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि क्यों मना किया जा रहा है, सूद से क्यों रोका जा रहा है, इसको क्यों हराम किया जा रहा है, कोई फर्क तो है? जैसे बिजनेस है वैसे सूद का लेन देन। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया दोनों सेम कैसे हो सकता है, दोनों एक जैसा कैसा हो सकता है, दोनों अलग अलग। वहल्लल्लाहुल बै'a व हर्रमर रिबा, अल्लाह तबारक व तआला ने लेन देन को, कारोबार को, तिजारत को हलाल किया है और सूद को अल्लाह ने हराम किया, और तुम कहते हो कि मिसल है, दोनों सेम सेम है। आज मेरे भाइयों सूद का मामला कैसा है? कहते हैं कि बहुत आम सी चीज, कहते हैं तो अपना ही माल का बेनिफिट है, अपना ही पैसा जो जमा था उसी का तो मिल रहा है, अपनी ही पैसे के तो प्रॉफिट। इसी तरह से मेरे भाइयों ये क्या है? ये हक और बातिल को मिक्स करने का काम किया जा रहा है। सूद बातिल है, कारोबार हक है,
मुनाफा हासिल करना शरीयत के मुताबिक हक है, और सूद के जरिए से, रिश्वत के रास्ते से इनकम करना ये बातिल है। लेकिन हक और बातिल को गड़बड़ किया जा रहा है। तिजारत के नाम पर, बै और लेन देन के नाम पर उस सूद को भी, उस रिश्वत को भी हलाल की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। शराब को देख, शराब, नशे को, नशे के इतने सारे, मेरे भाइयों, इतने सारे मुकव्वनात दुनिया में चल रहे हैं ना, सैकड़ों की तादाद में है। उलमा ने लिखा सैकड़ों से ज्यादा, कई सौ, 500, 700 के करीब है ना, वो अज्जा हैं जो नशे के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। नशे के लोग क्या कहते हैं? कहते हैं, अब देखिए कैसे तलबीस कैसे है। जाहिर सी बात है, इंसान को अपनी जिस्मानी गिज़ाइयत, जिस्मानी कुव्वत के लिए खाना है ना, पीना, जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन के अंदर तय्यबात हैं, खबीसात को, खबाइस को अल्लाह ने हराम किया है। अल्लाह ताला ने खबाइस को, गंदी चीजों को, पलीद चीजों को हराम कर दिया है, लेकिन तय्यबात को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल किया है ना। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का कि बेसत के फराइज़ मनसबी का एक हिस्सा बताया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकीज़ा चीजों को हलाल करार करते हैं और खबीस और गंदी चीजों को हराम करार देते हैं। लेकिन आज आप देखिए सूरत हाल क्या है। सूरत हाल ये हो गई है कि लोग कहते हैं कि ये जो नशा है, इसके जरिए से जिस्मानी चुस्ती पैदा होती है, इसके जरिए से एनर्जी मिलती है, इसके जरिए से ज़हनी और है ना फिक्री बालिदगी हासिल होती है, इसकी वजह से ताकत और कुव्वत हासिल होती है, इसकी वजह से चुस्ती और नशात मिलती है। मेरे भाइयों, हक को बातिल से क्यों गड़बड़ कर रहे हो? वो हराम है, हराम। अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने उम्मत की शिफा किसी हराम चीज में नहीं रखी है। जो चीज हराम है कभी उससे उम्मत को फायदा नहीं मिल सकता, ना उसे गिज़ाइयत मिल सकती है, ना उसे कामों में बरकत मिल सकती है, न कभी जिंदगी में कभी इंसान को उसकी बुनियाद पर मुनाफा हासिल हो सकता है। अंजामे कार के हिसाब से खसारा है, घाटा है, नुकसान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के बारे में फरमाया था, कोई कितना भी ज्यादा, मा अहदुन अक्सर मिनर रिबा इल्ला कान आकिबतु अम्रिही इला किल्ला, आदमी जितना ज्यादा सूद का लेन देन करेगा इनकम बढ़ाने के लिए, उसका अंजाम कहां चला जाएगा? कमी की तरफ, किल्लत की तरफ चला जाएगा। जितना वो प्लस करने के चक्कर में रहेगा, उतना ही वो माइनस से माइनस तर की तरफ चला जाएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला का निजाम है। आदमी कहता है नशात, चुस्ती और जिस्मानी और फिक्री और ज़हनी बालिगी और कुव्वत मिलती है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हराम कर दिया। उम्मुल मोमिनीन में सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है ना, उनका वाक़या है मुख्तसर, उसका खुलासा ये है कि वो जो उस जमाने में बाज चीजों से शराब बनाई जाती थी, जौ से, अंगूर से, खजूर से, जौ और गेहूं से वगैरह, ऐसी कोई चीज वो बना रही थी, तैयार कर रही थी, पका करके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या है? उन्होंने फरमाया कि मेरी बेटी है, मैं उसके इलाज के लिए इसे तैयार कर रही हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह लम यजअल शिफा उम्मती फीमा हर्रम अलैहा, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत की शिफा उसमें बनाई ही नहीं है जिसे अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर हराम कर दिया है। हराम में शिफा नहीं मेरे भाई। इस तरह से कितनी सारी चीजें हैं आपको, हमारी और आपकी जिंदगी में मेरे भाई। इंसान खल्त मल्त का शिकार है, खल्त मल्त का। अल्लाह तबारक व तआला ने हक को वाज़ेह कर दिया है, बातिल को वाज़ेह कर दिया है। इन्नल हलाल बय्यिन व इन्नल हराम बय्यिन व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहात ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल वाज़ेह है, हराम वाज़ेह, दोनों में कुछ चीजें क्या है? मुश्तबा है। उन मुश्तबा और गड़बड़ वाली चीजों को भी हराम से मिला करके उससे भी अपने आप को बचाओ। मेरे भाइयों, चाहे अकीदे का मसला हो, दीन का मसला हो, सुन्नतों का मसला हो, चाहे हमारी और आपकी जिंदगी में लेन देन, खाने पीने का मसला हो, याद रखें कि जो चीजें हराम है और वो वाज़ेह है वो हराम है, जो हलाल है वो वाज़ेह है वो हलाल है। जो चीजें दोनों के बीच में है, गड़बड़ है, खल्त मल्त वाली चीजें हैं, मिलावटों वाली चीजें हैं, आपको कंफर्म नहीं लगता है, शक शुबा लगता है, उसको आप हराम से जोड़ करके उससे भी आप किनारे हो जाइए, दूर रहिए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने खल्त मल्त करने से मना फरमाया है। आप देखें अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूल। अब यहां पर मैं थोड़ी बात उन लोगों के लिए करना चाहता हूं मेरे भाइयों, जो उम्मत को इस तरह की चीजों में मिसगाइड कर रहे हैं। उम्मत की चीजों में, उम्मत को इन तरह के मसाइल में मिसगाइड करते, गुमराह करते। जिहाद, फसाद को जिहाद का नाम, अरे तौहीद की दावत देने की बात आएगी, कहेंगे नहीं, तौहीद की दावत देना अच्छा नहीं है, हालात अच्छे नहीं हैं, फितना हो जाएगा। इस वक्त उम्मत को इत्तेहाद की जरूरत है, इस वक्त उम्मत में इंतिशार पैदा मत करो।
ये क्या है? ये शैतानी वसवसा है। खल्त बिलहक, खल्त अलहक बिलबातिल, हक को बातिल से मिक्स करने वाला मसला है। मेरे भाइयों, कौन सा फितना है, कौन सा फितना है, कौन सी आजमाइश है? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी सहाबा ने जिन नाजुक हालात में अल्लाह के बंदों को तौहीद की दावत दी है और शिर्क से आगाह किया है, क्या उन हालात से ज्यादा आजकल के हालात खराब है? हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं मेरे भाइयों, हमें ऐसे भी अपनी अपनी चीजें बयान करने और उसको मेरे भाइयों लोगों तक पहुंचाने की इजाजत है। हाँ, गलत रास्ते पर ना जाएं आप गलत रास्ते पर ना जाएं, इंसल्ट ना करें, गाली गलौज ना करें और गलत रवैया अख्तियार ना करें, लेकिन आप कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में अल्लाह ताला के दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाएं। ये हर सूरत में उम्मत की जिम्मेदारी है। ये उम्मत की बका का राज है, ये उम्मत के वजूद का राज है। अगर उम्मत ने इससे अगर अपने आप को बरकश्ता कर लिया, याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिलाकत मुकद्दर है, क्योंकि फिर हमारे पास कुछ बाकी नहीं बचेगा। इसलिए फितने की बात करते हैं मेरे भाइयों, इनहिराफात हैं, गुमराहियां हैं, जलालतें हैं, बातिल फिरके हैं, उम्मत को मिसगाइड करते हैं, उम्मत को शिर्क की तरफ, उम्मत को बिदात की तरफ ले जाते हैं, उम्मत को दंगे फसाद की राह पर डालते हैं, उम्मत को हराम कामों की तरफ लेकर के जाते हैं, मुख्तलिफ अच्छे खूबसूरत नामों से, अच्छे खूबसूरत नारों से। मेरे भाइयों, इनको भी बेनकाब करना जरूरी है, बेनकाब करना जरूरी है। अगर और अंदर दाखिल होकर के बहुत खरी बात करने की आप सोचें तो आपको अल्लाह ताला ने जो खालिस दीन अता फरमाया है, वो दीन अल्लाह की किताब, नबी की सुन्नत और सहाबे किराम की जिंदगी का दीन है, और इसी का नाम सलफ़े उम्मत का दीन है, इसी का नाम सलफियत है, इसी का नाम अहलुल हदीस है। इसकी दावत को दुनिया में आम करना है, वो सच्चा दीन जो अल्लाह की किताब में, नबी की सुन्नत में, सहाबा की जिंदगी में है, उसे आम करना है। अब इसके अंदर भी लोग खल्त मल्त का शिकार है, खल्त मल्त का शिकार है। इस फिरके को भी अंदर आने दो, इस फिरके को भी अंदर आने दो, इसको भी अंदर आने दो, इस नजरिए को भी अंदर आने दो, सबको लेकर के। ये भी क्या है? खल्त हक बिल बातिल, हक को बातिल से मिक्स करने का मसला है। इसी को छांटने के लिए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा था। हक को वाज़ेह कर दीजिए, बातिल को वाज़ेह कर दीजिए, ताकि कोई बातिल को हक समझ करके उसे अपनी जिंदगी में दाखिल करने की कोशिश ना करे। इस मिशन के लिए अल्लाह के नबी आए, इस मिशन के लिए जिहाद हुआ, इस मिशन के लिए हजारों जानें गई, इस मिशन की वजह से बच्चे यतीम हो गए, इसी मिशन के लिए औरतें बेवा कर दी गई। लेकिन आज इस कदर सुलह कुल्लियत सबको मेरे भाइयों याद रखो, सबको अगर लेकर के चलने की बात करोगे, वहां जहां गुंजाइश नहीं है अकीदे के बाब में, उसूलों के बाब में, बुनियादों के बाब में, दीन के फाउंडेशन के मसाइल में, अगर आप सुलह कुल्लियत और सेकुलरियत की बात करेंगे तो याद रखें कि फिर आप खुद खो जाएंगे, अपना वजूद मिटा देंगे और आपका अपना भी कोई तशख्खुस और दीन बाकी नहीं बचेगा मेरे भाई। इसलिए बहुत ज्यादा संजीदगी और समझदारी से काम करने की जरूरत है। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने एक दो हदीस भी शुरू में पढ़ी है या शायद नहीं पढ़ी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक लंबी हदीस के अंदर बीच में एक टुकड़ा, और इस हदीस को अल्लामा अलबारी रहमतुल्लाह अलैह ने दीगर मुहद्दिसीन ने सही करार दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, मन नसरा बातिलन व हुवा यअलमुहु ला यज़ालु फी सख़तिल्लाहि हत्ता यदअ मा क़ाल। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो भी आदमी, और सुन लो, जो भी शख्स बातिल का सपोर्ट करे, बातिल की मदद करे, बातिल का साथ दे, जानते हुए कि ये गलत है, बातिल है। अगर जाहिल है, नहीं जानता तो उसे जानना चाहिए, लेकिन जानते हुए अगर एक गलत का, बातिल का साथ देता है तो हक के खिलाफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु फी सख़तिल्लाह, तो मुसलसल अल्लाह की नाराजगी में रहता है, मुसलसल नाराजगी, अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी में रहता है। हत्ता यदअ मा क़ाल, यहां तक कि जो बोल रहा है जल्दी से छोड़ करके उससे तौबा कर ले, तौबा कर ले तो ठीक है। ऐसे अल्लाह के नबी ने दूसरे अल्फाज में, मन खासमा फी बातिल, जो किसी बातिल के मसले में झगड़े, अकड़े, अनानियत करे, जिद करे, अल्लाह के नबी ने फरमाया हमेशा मुसलसल अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी में रहेगा, यहां तक कि वो हत्ता यंज़ा अन्हु, यहां तक कि उसे बाज आ जाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इशारे में कुछ बातें हालात के तनाजुर में आपके सामने कह करके बात मैंने खत्म कर दी।
अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हक लेकर के आए थे। जो दीन हक लेकर के आए थे वही हम उम्मत को दीन हक दे करके गए हैं। आपको हमको अल्लाह ने दीन हक अता फरमाया है। इस दीन हक पर साबित कदम रहो। साबित कदम रहने के लिए इसका इल्म हासिल करना जरूरी है। जहां वही ये भी जरूरी है कि आपको कोई मिक्स करके आपको बातिल न पिला के चला जाए, बातिल न खिला दे, बातिल अकीदे पर न डाल दे, आपकी फिक्र में बातिल न दाखिल कर दे, आपकी सोच में कोई बातिल दाखिल न कर दे। इससे भी आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना और अलर्ट रहने की जरूरत है मेरे भाइयों। और आपने वो दुआ सुनी होगी, वो दुआ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है, हजरत बाज़ सहाबा और सलफ से, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह से और दीगर बाज़ सलफ वगैरह के हवाले से दुआ वो नकल की जाती है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने और दीगर लोगों ने अक्सर व बेहतर अहले इल्म पढ़ते भी हैं। आपने सुना भी होगा कि हमें दुआ करनी चाहिए क्या, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाह हमें हक को हक दिखा और हक पर चलने की, उसकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमा। हक को हक दिखा, ऐसा ना हो कि हक को हक ना दिखाए, हक को बातिल दिखा दे, हक को बातिल दिखा दे और हम उसको बातिल समझ ले और छोड़ दे। अल्लाह के लिए क्या दुआ किया है उसके अंदर, सलफ ने क्या दुआ की, अल्लाह हमें हक को हक दिखा और हमें उसके इत्तिबा और पैरवी करने की तौफीक अता फरमा। वो अरिनल बातिला बातिलन, अल्लाह तू बातिल को हमें बातिल दिखा। ऐसा ना कि एक चीज बातिल हो, गलत हो और अल्लाह ताला हमें उसे हक दिखा दे और हम उस बातिल को हक समझ करके अपना ले और उसके बाद है ना गुमराही का शिकार हो जाएं। वरज़ुक़ना इज्तिनाबह, अल्लाह तबारक व तआला हमें उससे बचने की इज्तिनाब करने की तौफीक अता फरमा। तो खुलासे कलाम यह है कि इस तरह की बातें, बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु खुद दुआ किया करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका कलिमतल हक़्क़ फिल ग़ज़ब वर्रिज़ा। अल्लाह तबारक व तआला तू मुझे हक गोई की तौफीक अता फरमा, गुस्से में बोलूं तब भी और खुशी में बोलूं तब भी, दोनों हालत में हक की तौफीक अता फरमा, किसी सूरत में बातिल। तो खुलासा यह है कि हक पर साबित कदम रहने के लिए हक के दुश्मनों की तरफ से, ये देखो है ना, शुरू से ही शैतानी लईन ने ये कारनामा किया है। फिर उम्मत के अंदर नाम निहाद मुसलमान कहलाने वाले मुनाफिकों ने और यहूद और नसारा ने और आज भी बहुत सारी बातिल ताकतों ने क्या किया मेरे भाइयों, इस्लाम के मानने वालों के सामने इस्लाम को मिक्स करके पेश करना। मुसलमान इस्लाम को छोड़ नहीं सकता, लेकिन अगर उसको बिगाड़ के दे दिया जाए तो भी उसे जिंदगी में क्या करेगा, ना समझी में, ला इल्मी में अमल कर लेगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझको आपको हक और बातिल को गड़मड़ करने से और गड़मड़ हो करके मिलने से अल्लाह ताला बचने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग हक और बातिल को गड़मड़ करके उम्मत के सामने पेश करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे तलबीसकारों से और ऐसे दगाबाजों से, ऐसे फरेबियों से अल्लाह ताला मुझको आपको सबको बचने की और उससे अल्लाह ताला आफियत में रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन।